Hello students, welcome back to the virtual class. OCM chapter number 2 has been started, and yesterday we understood about the meaning of the business services, right? I made you understood what are called the business services, how are they useful for our business. In today's session guys, we are going to talk about the first business service, and that is the insurance, right? So in today's session we are going to understand the concept of the insurance with the meaning and the principles, right? There is one more bigger topic into that, the tax, but that we are going to conclude in the next sessions because that is too big topic. So, in today's session, guys, we are going to understand what is the meaning of the insurance, what do we exactly mean by it, and what are the basic principles being used into that. So, let us understand with the meaning. The meaning, આપણે જોઈએ તો insurance એટલે શું? Insurance is a written contract or an agreement. A written contract or an agreement between two parties through which the insurer pays the premium and as against getting an undertaking from insurer that he will be compensated as per risk covered and the amount decided for the financial loss. Insurance એક એવો કોન્ટ્રાક્ટ છે between two parties કે જેની અંદર જે ઇન્શ્યોરર છે બરાબર એ ઇન્શ્યોરી પાસેથી રાઈટ એટલે કે જે વ્યક્તિ ઇન્સ્યોરન્સ પરચેઝ કરે છે એને આપણે શું કહેશું? ઇન્શ્યોરી કહેશું, રાઈટ? તો ઇન્શ્યોરી પાસેથી ઇન્શ્યોરર મની કલેક્ટ કરે છે અને એ મનીને આપણે પ્રીમિયમ કહીએ છીએ. દેટ મીન્સ ઇન્શ્યોરી જે છે એ પ્રીમિયમ ઇન્શ્યોરરને પે કરવાનો છે, બરાબર? અને એના બદલામાં એક અંડરટેકિંગ લે છે એટલે કે ગેરંટી લે છે, બરાબર? કોના પાસેથી? ઇન્શ્યોરર પાસેથી, કે ફ્યુચરમાં જ્યારે જે વસ્તુને ઇન્શ્યોર કરવામાં આવી છે એનો કોઈ ફાઇનાન્શિયલ લોસ આવશે તો એ લોસ કમ્પેન્સેટ ઇન્શ્યોરર પોતે કરી આપશે. So there are certain important points to be noted out over here. At first, insurance is a written contract, right? It is a written contract, or we can know it as an agreement between two parties through which one party is insurer and the second party is insurer. The first is insuree and the second is insurer, right? Where insuree pays the premium, right? And he is getting the undertaking as a reversal of that, right? And the main portion over here is compensation of the risk covered, right? And for the financial loss. આટલી વસ્તુ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. તો બહુ ઇઝી ટર્મમાં સમજાવું તો એક એવી પરિસ્થિતિ છે કે જ્યાં એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને ફંડ આપે છે, પૈસા આપે છે. હી ઇઝ પેઇંગ ધ મની એન્ડ સેઝ કે આ ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ અમાઉન્ટ છે, જસ્ટ હોલ્ડિંગ. અને હવે જે વ્યક્તિ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ લે છે એ મની લે છે અને એની સામે ગેરંટી આપે છે કે ઇન ફ્યુચર કદાચ તમને જો કોઈ ફાઇનાન્શિયલ લોસ થાય છે તો એ લોસ હું તમને કમ્પેન્સેટ કરી આપીશ. અને એની માટે બંને એગ્રીમેન્ટમાં આવે છે. there is a contract between them, right? where contractની અંદર there are certain things which are very much essential or which are very much necessary, બરાબર? એ વસ્તુઓની અહીં આપણે વાત કરીએ કે કોણ શું પે કરશે, બરાબર? અને એના બદલામાં શું મેળવશે. તો ઇન્શ્યોરી જે છે એ પ્રીમિયમ પે કરશે અને એની સામે ગેરંટી અંડરટેકિંગ મેળવશે, બરાબર? હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ પે ધ ઇન્સ્યોરન્સ premium and he is going to gain the undertaking that he will be compensated for the financial loss. The guarantee will be paid to him, right? Now the insurer will take the premium and he will give the guarantee, right? So this is the thing over here. So આના ઉપરથી આપણે બહુ બેસિક મિનિંગ એવો લઈ શકાય કે એક એવો કોન્ટ્રાક્ટ between two parties where one person pays certain amount to another person, right? just to compensate the financial loss in future. અત્યારે હું તમને પૈસા આપું છું, તમે આ જે કોઈ પણ વસ્તુ છે, બરાબર, એ વસ્તુનો ઇન્સ્યોરન્સ તમે ક્લિયર કરો. હવે ઇન ફ્યુચર કદાચ એ વસ્તુમાં કોઈ ડેમેજ થાય છે તો એનું ફાઇનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન તમે આપશો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ એન ઇન્સ્યોરન્સ. કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ છે, કોઈ પણ એક વસ્તુ છે, અથવા તો હ્યુમન છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં, બરાબર? તો એની અંદર જે વસ્તુ અથવા જે વ્યક્તિ છે એનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પે થશે. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પે થશે એટલે કે એના માટે એક ઇન્સ્યોરન્સ કવર તૈયાર થશે કે મેક્સિમમ કેટલું ડેમેજ એ લોકો કરશે, રાઈટ? એને કમ્પેન્સેશન પે કરશે. ગાઈસ, વન મોર થિંગ ટુ રિમેમ્બર ઓવર હિયર કે ઇન્સ્યોરન્સ જે છે ઇટ જસ્ટ ગિવ્સ યુ ધ ગેરંટી ફોર ધ ફાઇનાન્શિયલ કમ્પન્સેશન. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધ હેલ્પ ફોર ધ ફાઇનાન્શિયલ લોસ, right? It will never ever decrease the risk of the financial loss. એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે હું ઇન્સ્યોરન્સ લઈશ તો હવે ભવિષ્યની અંદર મારી જે વેલ્યુએબલ અસેટ છે કે જેને મેં ઇન્શ્યોર કરી છે એને કશું જ નથી થવાનું,
રાઈટ, વસ્તુને કશું થશે પણ એ સમયે એના કારણે તમને જે ફાઇનાન્શિયલ લોસ થયો છે ને એ લોસ તમારે બેર નહીં કરવો પડે એટલું ઇન્સ્યોરન્સ તમને ગેરંટી આપે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ ઇન્શ્યોર માય હાઉસ, બરાબર, મારા હાઉસનું ઇન્સ્યોરન્સ લઉં છું, બરાબર, તો દેટ ડઝન્ટ મીન કે ફ્યુચરમાં કોઈ પણ નેચરલ કેલેમિટીસ આવશે, અર્થક્વેક આવશે કે સુનામી આવશે તો મારા ઘરને કંઈ નહીં થાય. થશે, નો ડાઉટ થશે, બટ એની સામે એ ઘર પાછળ મેં જે ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ કર્યા છે, બરાબર, કે જે મેં ઇન્સ્યોરન્સમાં કવર કર્યા હતા, તો ફાઇનાન્શિયલ લોસ જે મારો છે એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની મને કમ્પેન્સેટ કરી આપશે. રાઈટ, સો એક વસ્તુ ખાસ ક્લિયર કરવાની છે. સેકન્ડ થિંગ કે જે ઇન્સ્યોરન્સનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે અથવા તો જે એગ્રીમેન્ટ છે, ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી. એ એગ્રીમેન્ટને આપણે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી તરીકે ઓળખશું. બરાબર, સો અગેન એક વખત આપણે મિનિંગ સમજી લઈએ. It is a contract between two parties where one party pays the premium, another party receives, and in return, the another party gives the guarantee to compensate the financial loss if it happens in future, right? So this is called the insurance, right? અને જે ઇન્સ્યોરન્સ માટેનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એગ્રીમેન્ટ છે, એને આપણે શું કહેશું? એને આપણે કહેશું ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી. અને one thing to remember, insurance never ever decreases the risk of the loss, but insurance gives you the guarantee for the financial compensation for that loss, right? So guys, that is the meaning of the insurance. So I hope you guys are quite clear with the meaning. Now let's understand the principles. There are basically 4 principles of the insurance. Insurance જે છે, બરાબર, એક એવી વસ્તુ છે કે જે એકબીજાના ટ્રસ્ટથી ચાલે છે. ઇટ ઇઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ, રાઈટ? તો ઇન્સ્યોરન્સની પોલિસી જે છે એ ડિફાઇન કરવા માટે, ઇન્સ્યોરન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ ડિફાઇન કરવા માટે there are certain principles which are to be followed. So let's understand the principles one by one. The first one is the principle of utmost good faith. Utmost good faith, that means the maximum સારામાં સારું faith મને તમારામાં છે. Why? I told you the meaning, right? I say that it is the contract between two parties, right? તો બંને પાર્ટી છે એ બંને કોન્ટ્રાક્ટમાં આવે છે, તો ત્યારે એ બંને એવું કહે છે કે અમને તમારા પર પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ છે. કઈ રીતે? કે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લેતા પહેલા એના રજિસ્ટ્રેશન વખતે જેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન માંગી હોય એની 100% સાચી એટલે કે ટ્રુથફુલ ઇન્ફોર્મેશન ફિલઅપ કરવાની છે, રાઈટ? અને સમટાઇમ્સ ધ પર્સન વિલ ટેલ ઓલ ધ ફેક્ટ્સ વિચ આર નોટ ઇવન આસ્ક્ડ, રાઈટ? કોઈ પણ એક વસ્તુ ઇન્શ્યોર કરવાની છે તો એની માટેના જેટલા ફેક્ટ્સ છે પૂછ્યા છે એના તો સાચા જવાબ આપવાના છે, પણ જે નથી પૂછ્યા એના એવા ફેક્ટ્સ પણ બતાવી દેવા, રાઈટ? અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે છે એ પણ એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે આ માણસે જે વસ્તુ કે જે વ્યક્તિને ઇન્શ્યોર કર્યો છે એની બાબતે દરેક વસ્તુ મને કહેલી છે. સો ધેટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ અટમોસ્ટ ફેથ, એટલે કે મેક્સિમમ એકબીજા પર અમે ફેથ રાખીએ છીએ. બટ when this principle is broken, the insurance policy is null, it is void. That means તમે જો કોઈ ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે અથવા કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છુપાવી છે કે જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને જાણવી ખૂબ જરૂરી હતી, તો એ સમયે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી જે છે એ નલ કે વોઇડ થાય છે. કોઈ પણ જાતનું ફાઇનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન મળશે નહીં, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ અટમોસ્ટ ગુડ ફેથ. નાઉ ધ સેકન્ડ ઇઝ ફોર ધ ઇન્ડેમનિટી. ઇન્ડેમનિટી મીન્સ ધ લોસ કવર, રાઈટ? તો ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી જે છે એની અંદર કોઈ વસ્તુ છે એની માર્કેટ વેલ્યુ શું છે, રાઈટ? એ માર્કેટ વેલ્યુના આધારે એનું ઇન્સ્યોરન્સ ડિફાઇન થશે કે ફાઇનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન મેક્સિમમ કેટલું મળશે. પણ એક વખત મેક્સિમમ ફાઇનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન મળ્યું, ધેન ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પર્સન કે એ કેટલાનો ઇન્સ્યોરન્સ પરચેસ કરે છે, બરાબર? સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પર્સન છે એણે 5 લાખ રૂપીસની કોઈ પ્રોડક્ટ છે અને એ 5 લાખની પ્રોડક્ટ માટે એણે ઇન્સ્યોરન્સ કવર લીધો છે ઓનલી 3 લાખ. 5 લાખ માટે, બરાબર, એ મેક્સિમમ 5 લાખ માટે 5 લાખ વખતે ઇન્સ્યોરન્સ કવર લઈ શકશે. 5 લાખની પ્રોડક્ટ માટે 10 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ ના માંગી શકે, બરાબર? કારણ કે એની વેલ્યુ જેટલી નથી તો એટલું એ કવર નહીં માંગી શકે. તો અહીંયા 5 લાખ રૂપીસની જે પ્રોડક્ટ છે એની માટે એણે 3 લાખનો જો કદાચ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે, બરાબર, તો એ કેસની અંદર જો એ પ્રોડક્ટ 100% ડેમેજ થશે તો એને કવર કેટલું મળશે? મેક્સિમમ એને જેટલું કવર કર્યું હતું એ, ધેટ મીન્સ ધ 3 લાખ રૂપીસ. એને ફાઇનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન 3 લાખનું જ મળશે, કારણ કે એણે કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટ છે 5 લાખની ઓવર છે તો એના માટે એણે ઇન્સ્યોરન્સ કવર લીધેલું હતું 3 લાખનું, રાઈટ? અહીંયા ઇન્ડેમનિટીનો પ્રિન્સિપલ એવું કહે છે ગાઈઝ કે વ્યક્તિ જેટલું ઇન્સ્યોરન્સ કવર કરશે, બરાબર, એટલું અને એના પ્રોરેટા બેઝમાં એ માણસને એનું રિવર્સલ મળશે ઇન ધ કેસ ઓફ ધ લોસ, બરાબર? તો ફાઇનાન્શિયલ લોસ જે થાય છે તો એનું કમ્પેન્સેશન કેટલું મળશે? જેટલું એણે કવર કર્યું છે એટલું, અથવા તો એનો પ્રોરેટા બેઝ ઉપર, બરાબર? અગેન એ જ એક્ઝામ્પલ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ.
5 લાખ રૂપિયાની પ્રોડક્ટ માટે એને 3 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. જો 5 લાખ રૂપિયાની પ્રોડક્ટ 100% ડેમેજ થઈ છે તો એને મેક્સિમમ કવર મળશે 3 લાખ. બાકીના જે 2 લાખનો લોસ છે એ માણસે જાતે જ પોતાને કમ્પેન્સેટ કરવો પડશે. શું કામ? બીકોઝ હી હેડ ગોટ ધ ઇન્સ્યોરન્સ કવર ફોર 3 લાખ રૂપીસ. રાઈટ. સેકન્ડ સિચ્યુએશન એવી બને કે 5 લાખની પ્રોડક્ટ હતી, ઇન્સ્યોરન્સ કવર હતું 3 લાખનું. બરાબર. હવે 5 લાખમાંથી લોસ થયો 2,50,000 એટલે કે 50% નો. બરાબર. તો એને ઇન્સ્યોરન્સ કવર કેટલું મળશે? 1,50,000. Why? Because that is the pro rata base. 50% of 5 lakh is 2,50,000. 50% of 3 lakh is 1,50,000. એટલે કે જેટલા પર્સન્ટેજ લોસ થયું છે એટલા પર્સન્ટેજ ટોટલ કવરની અમાઉન્ટ મળશે. તમે 5 લાખની પ્રોડક્ટ માટે 3 લાખ રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો તો હવે 5 લાખમાંથી 50% લોસ થયો એટલે કે 2.5 લાખનો લોસ થયો છે તો એની સામે તમને કવર 1.5 લાખ જ મળશે જે 3 લાખના 50% થાય છે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. રાઈટ. સો એના પછી હવે માની લો કે 5 લાખ રૂપિયાની પ્રોડક્ટ માટે એને 5 લાખ રૂપિયાનો જ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હતો. રાઈટ. ત્રીજી એક સિચ્યુએશન એવી બને કે 5 લાખની પ્રોડક્ટ માટે એને 5 લાખનો જ ઇન્સ્યોરન્સ કવર કર્યો છે. સો ઇન such case what would happen if the product is damaged for 100%, you will get the financial cover for 5 lakh. But if the product is damaged of 2,50,000, he will get the cover of 2,50,000. Why? Because he had insured the whole 100% amount. So it depends કે કેટલી amount ઉપર પણ તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. Right? So that is the principle of the indemnity. Now the third principle come over here is the insurable interest. That means the thing which is you are talking about must be insurable. Right? તમારી પાસે ઘર છે તો ઘરને તમે ઇન્શ્યોર કરી શકો છો. પણ અહીંયા બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે ઘરને ઇન્શ્યોર કોણ કરી શકશે? The owner of that house. The tenant cannot. Right? Because I have made my home. I am living in that or not, that's the secondary part, but I have paid the huge amount to build up that house. So in such case, I have the financial interest, right? I have the insurable interest in that house. So I can take the insurance policy for my house, but the tenant, કોઈ માણસ કદાચ મારા ઘરમાં ભાડેથી રહે છે, એ મારા ઘરનો ઇન્સ્યોરન્સ ના કરાવી શકે. શું કામ? અથવા તો એ નહીં કરાવે. શું કામ? કારણ કે એને કોઈ ઇન્સ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. He is just worried about the monthly rent to be paid to me. He is just worried about a monthly rent to be paid to me. He is not worried about the total value of the house. ઘરનું જે થવું હોય કદાચ ઘર ખરાબ થઈ ગયું તો એ છોડીને બીજે જતો રહેશે રહેવા માટે. રાઈટ. બટ ઘર મારું છે તો ફાઇનાન્શિયલ લોસ મારો છે તો ઇન્સ્યોરન્સ કોણ લેશે? હું લઈશ, નોટ ધ ટેનન્ટ. સો કોઈ પણ પર્સન છે ઇન્સ્યોરન્સ કવર કરે છે, ઇન્સ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ એનો હોવો જોઈએ. એટલે કે વસ્તુની ઓનરશિપ એની હશે તો જ એ માણસને એની ફાઇનાન્શિયલ કવરની ચિંતા હશે. રાઈટ. અને એ જે ફાઇનાન્શિયલ કવર માટે એ માણસ ઇન્સ્યોરન્સ લે છે, રાઈટ, એની જે ચિંતા છે ને એને આપણે ઇન્સ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. Right? So that was the third principle, and the fourth one is the principle of subrogation. Subrogation means it is about the scrap value or the scrap thing. હવે માની લો કે કોઈ પણ એક વસ્તુ માટે મેં ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. હવે ઇન્સ્યોરન્સ લીધા પછી એ વસ્તુને કંઈ થાય છે અને કમ્પ્લીટ ડેમેજ થાય છે અને કમ્પ્લીટ ડેમેજ થઈ ગયા પછી મને જો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની 100% કવર મારું પે કરી દે તો એના પછી એ જે ડેમેજ પ્રોડક્ટ છે એની ઓનરશિપ કોની રહેશે? ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની. That's the principle of the subrogation. Right? Say for example, મેં એક શેડ હોય, ફેક્ટરી શેડ અથવા તો એક ગોડાઉન છે એને ઇન્શ્યોર કર્યું છે. એને ઇન્શ્યોર કર્યું છે એ 10 લાખનું ગોડાઉન છે, 10 લાખ માટે જેને ઇન્શ્યોર કર્યું છે. ઇન કેસ એ ગોડાઉન છે બરાબર 100% લોસ થઈ ગયું, રાઈટ, ફાયરને કારણે કે કોઈ પણ ઇશ્યુને કારણે, બટ એ લોસ થઈ ગયું તો એના 10 લાખની સામે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની મને 10 લાખ આપી દીધા. હવે એક ડેમેજ ગોડાઉન મારા માટે તો યુઝમાં નથી, રાઈટ, પણ એની 100% ઓનરશિપ હવે કોની થઈ જશે? ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની. વાય? કારણ કે એણે એક રીતે તમારી પાસેથી એ ખરીદી લીધું છે. બરાબર. એટલે કે તમારો જે ફાઇનાન્શિયલ લોસ હતો તમને આપી દીધો, યુ ગોટ યોર મની. નાઉ હવે જે આ સ્ક્રેપ પડ્યો છે એ બધો મારો. Right? That will be the statement from the insurance company, and that is known as the principle of the subrogation. But remarkable one thing over here, that the principle of subrogation does not apply on life insurance. કોઈ પણ હ્યુમનને ઇન્શ્યોર કરો છો તો એમાં અપ્લાય ના થાય. રાઈટ. કોઈ પણ એક માણસ છે બરાબર એને ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે, રાઈટ, એન્ડ ફોર ગોડ બી કદાચ એને કંઈ થઈ જાય છે અને એ માણસનું ઇન્સ્યોરન્સ કવર જો એના ફેમિલીઝને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આવે પછી એમ ના કહે કે બોસ ડેડ બોડી તો આપણી. શું કામ? એનો ફાઇનાન્શિયલ લોસ ના કરે. દે કેનોટ સે ધેટ. રાઈટ. સો ઇન્સ્યોરન્સની અંદર સબ્રોગેશનનો જે પ્રિન્સિપલ છે બરાબર એ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં વર્ક નહીં કરે, બટ જનરલ અસેટ્સમાં નોન લિવિંગ થિંગ્સ જેટલી પણ ઇન્શ્યોર કરો છે દરેક જગ્યાએ વર્ક કરશે. રાઈટ. સો ગાઈઝ, ધેટ વોઝ ધ ટોપિક ઓફ ધ ડે.
right? At first we understood the meaning, what is the insurance, and then we have understood the basic principles being followed into the insurance, right? I hope you guys are quite clear with the concept, right? And if you have got any queries, you have my number on the screen, right? So I'm asking for your leave now, guys. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. I'll see you in the next session with a new topic. Thank you.